The final speaker for today is Mr. Yogendra Shakya. He is the chairman of Ace Hotels and the famous resorts in the country like the Club Himalaya Nagaport, Hotel Ambassador, which lies in Kathmandu, Trek Hotel, Hotel in Pokhara, and many more. So, speakers, we have got an amazing moderator here with us today. He is Mr. Amul Vaidya. He is the marketing enthusiast, podcaster, blogger, and educator who has recently co-founded Hami Chong, that is the marketing consultant for SMEs mostly. And he's also the co-creator of the podcast Ki Chhata. I think Amul Dai would want to introduce further by himself. Introduce Right. him further by himself. So, most of all, I would like to thank all the participants for being here with us today. And now I would like to just hand over the session to Amul Dai to proceed. Sure. Am I clear enough? No. Yeah. Right. Yeah. Right. Thank you so much, for this. Thank you so much, sir, for this opportunity and letting me have this discussion or discourse with veterans in tourism industry. If I can say that, I hope I'm not making you feel old, because I think this is a time that we need a lot of energy and how to move ahead with what's happening around. So I think we can. We have very limited time. We have a lot of experiences in the panel today. From 30 years, 40 years, 15 years of experiences from all the panelists. So I'm sure it'll be very difficult to brief everything in 1 hour show. Anyways, so I'll like to start with Mr. Bijay, if that's okay. So recently, I have a group of friends who started tour agency or travel agency. They started this agency. I have heard a lot of agencies that I had worked with when I was working in a hotel as well, that they're being shut down, they're closing down. And so how are you managing everything, sir, from an agency point of view? Well, right now, after this pandemic, Mr. business is definitely down. It has come down to zero, except perhaps very few hotels, those who have accepted quarantine clients, those who are coming, all the Nepalese coming from all over the world. Travel agencies business is almost zero, and definitely it's going to be difficult for everyone, and it's not going to be easy, and it might take longer period for all of us to revive the business, maybe 1 or 2 years, or maybe 3 years, seeing what exactly used to be pre-COVID, So this is the situation right now. So how are you planning to continue for a while now? Sorry, I'm interrupting, but how are you planning to continue and sustain? No, the only way to right now to continue to survive for most of the agencies will be to control the fixed costs as far as possible, without losing their staff, at all possible. If not, then they'll have to, they need to reduce the team, cut down their salaries. But the most important thing is they must control the fixed cost. That's the only way to survive now. And that's the only way we'll be able to continue, Sometimes they might have to take hard decision which you never wanted to take, because replacing someone or sending someone or laying off someone is really, really hard. So they need to be very, very careful. So right now, all of us must be focusing more on survival. And while I'm saying survival, we got to think of revival as well, because unless we really revive, because that is also one of the ways to survive, bring in something, thinking something. This is also a great opportunity for all of us in the trade to reinvent ourselves, our company, our personal staff, give them a training, we need to give them a training. If possible, then now the government has come out with the SOP, that's all the protocols. So we need to give a training to our staff, maybe for trekking company, rafting companies, trekking guides, tour guides, travel companies. So regarding yes, sir, regarding the protocol. Sorry, I'm interrupting again.
I think we'll go back to we'll come back to the question regarding the protocol in later part of because I think we have a lot of discussion regarding the same as well in the discussion as well. So like just to add on this, is Shraddha ma'am in the section? Yeah, see there. Hello, Shraddha ma'am, are you there, ma'am? I think Shraddha ma'am is not available right now. So I'll. Oh, she was there. Yeah, she was there. Anyways, it's okay. I think there's some problem. I think we all are going through the same problem now, because it's work from home, and you know, exactly. So it's okay. So I'd like to ask you another question, sir, for you, if that's okay. Yeah, for you. Go ahead. Now, sir, from a customer point of view, what do you think, sir? Well, it will be changed in terms of the behavior wise. For example, will the customer be more inclined in buying packages from online then perhaps they will choose online. But if they're coming to do the trip of Nepal, going all over like Kathmandu, going out of Kathmandu, Chitwan, Pokhara, Dhulikhel, Nagarkot, or go to Lumbini or doing the trekking, they will prefer to go through reputed companies, travel companies, what we call the DMCs, Destination Management Company, because that's where they feel comfortable and confident. Because right now, we have to keep in our mind, and safety is in the mind of all the clients. Yeah. So that's why most likely, and most of them, they'll choose a reputed company, a well-known company, or the travel agents, what they call the DMCs, maybe small, maybe big, but with the confidence. So that will give them a confidence. And that's what is going to happen. Like you said, I think it'll be more of a trust issue. Because for online through, I might not be able to have a good idea about what's happening in certain part of Nepal. Certain गाउँ, certain villageबाट चाहिँ कतिको त्यहाँ एफेक्ट भइरहेछ, कतिको त्यहाँ एउटा राम्रोसित मेजर लिइरहेछ भन्ने कुराहरू that will not be able to be portrayed through, I think, online agencies, right, sir? Exactly. Through OTAs. Yes, that's very true. So is that a good sign? I think if that's the case, I think it's a good sign for agencies to try to, like you said, to cut down the cost for now, and because they have to survive in the future. Yes. All agencies, each and every one right now must concentrate on survival. Exactly. At least for 1 year, 1.5 years, because tourism will, to revive, it will take time. It's not like when we had economic problem like 2008-9, when we have earthquake. It came back within 2 years. It's going to be, might take 3 years and maybe more. You want बढिदिन सक्छ टाइम यसले. त्यसकारण हामीले अहिले सबैले गर्ने के हो भनेदेखि सबैजनाले सोच्ने सर्भाइभ कसरी गर्ने, कम्पनीलाई सर्भाइभ गर्ने र सकुन्जेलसम्म मिल्छ भनेदेखि सकेसम्म कोही पनि स्टाफ हामीले चाहिँ ले अफ नगर्नु परोस्. किनभनेदेखि ट्रेन्ड स्टाफ बाहिर गएपछि फेरि ल्याउन गाह्रो छ, सबैलाई गाह्रो छ. त्यसकारण दुःख गर्ने, मेबी विल कट डाउन आवर स्यालेरिज एन्ड स्टिल सर्भाइभ, कन्भिन्स. र अहिलेको बेलामा सबैले त्यो बुझ्छ. धेरैले चाहिँ नि मद्दत पनि गर्नुहुन्छ होला सबै साथीहरूले, हैन, स्टाफहरूले. तर आई थिंक सर यही कुरामा हजुरले भन्नुभयो हैन, त्यो स्टाफहरूलाई ले अफ नगर्ने एउटा त त्यो स्यालेरी, हजुरले भने जस्तो स्यालेरी कट डाउनहरू छँदैछ फिक्स कस्टहरू हिसाबमा. एट द सेम टाइम यो लाइक एक्सपिरियन्स गाइज लाइक यु हैन, हजुर जस्तै अब कतिजना होला अब आएर पनि आइ एम आस्किङ फ्रम अ होटेलियर पोइन्ट अफ भ्यू. जस्तै किनभने कतिजना मान्छेहरू हुन्छ नि, दे ओन्ली नो होटल इन्डस्ट्री, they only survive through, they have on the skill set of working in a hotel or a agency or contacts with that only. For them, for now to leave and more up to industry ma जान्छु भन्ने कुरा, I think त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होला हैन. उनीहरुको अल्टरनेटिभ छैन भन्दै गाह्रै छ. If the only business is only hoteliers, it's going to be difficult. So all of us
simple words, all of us were in the same boat, all of us. त्यसकारण हामीले अहिलेको बेलामा के गर्नु भनेदेखि मूल मन्त्र भनेको it's collaboration. We must collaborate among ourselves and not competing. You know? So we should not be competing. We should be collaborating now for our own survival, for our own revival. अहिलेको मूल मन्त्र त्यो collaboration. We got to collaborate. Exactly, sir. So I think Shraddha ma'am is here. Yeah, say that. Shraddha ji. Hi, ma'am. Ma'am, mute the ma'am. How's it go? Oh, no. Yeah. You can hear me, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we can. Good afternoon, ekdam sabaiलाई, and I'm so sorry. हेर्नुस् अलिकति हाम्रो अफिसलाई खै के भइरहेछ जस्तो Zoom-ले अलि फापेको छैन जस्तो छ NTP-लाई. So there were some technical glitches. I'm so sorry. I'm back. I think everything is okay. All right, ma'am. You had a brief summary of what we did all summer. So I asked Vijay ji about agency-wise, how is he continuing? How is he surviving this epidemic for now? And at the same time, I asked him about in terms of like, will customers prefer online travel agency more or a physical tour agency more? So also somebody saying, according to sir, is that people will have to trust more now. Customer like trust is more important. I think that trust will be gained through human interaction rather than online check on that is assumption until now. I might be wrong. We might be wrong. We have to see. So, ma'am, just to like ask another question to you. NTP 15 years involved with Nepal Tourism Board, and I'm sure that you just you have to face this difficulty. And recently, standard tourists to let go back home. I think that has helped maintain a lot of dignity in Nepal case. So, ma'am, in terms of that only, NTP ma'am recently, I'm involved to get back to in this difficult time. How is NTP helping the guest right now? Thank you, bhai. The crisis, Nepal tourism crisis is, I don't think it's a new word. We've been through the tourism industry has been in the crisis since a very, very long period. Crisis crisis crisis, whatever we've seen, was much different than what we are facing right now. Crisis, Nepal was the facer. Equally globe world line यो same crisis भइरहेको छ भने अब जस्तो insurgency को कुरा भयो, जस्तो earthquake को कुरा भयो, earthquake मा त it was only Nepal who was suffering नि हैन, तर all the whole globe is suffering. So your crisis is kind of different at now. तर नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ सुरु यो क्राइसिस सुरु भएको देखि जस्तै भन्नु जब कोभिड लाग्यो भन्यो, चाइनामा कोभिडको केसेस आयो भन्यो हैन, त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ वी स्टार्टेड भेरी लो. त्यतिखेर नेपाल अथवा अरु वर्ल्डमा त्यतिकै यो पेन्डेमिक भइरहेको थिएन. सो वी स्टार्टेड लो विथ बीइङ सोलिडारिटी विथ चाइनिज के चाइनालाई चाहिँ वी आर देयर फर यु भन्ने खालको जस्तै इन्फर्मेसनहरु डिसमिनेट गरेर वी स्टार्टेड इन दैट लेभल. तर अब त्यसकै 1-2 हप्ता पछि नै के हुन थाल्यो भने the crisis started going rapid हैन. त्यसपछि चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ that was during January मा थियो, and we were looking at February as the main season for Chinese New Year ले गर्दाखेरि हैन. So what अनि हाम्रो like immediate response चाहिँ कस्तो थियो भने okay China बाट अब कोभिड लाग्यो, चाइनामा बाट आउँदैन, so what next भनेर we directly jumped into the next alternative for Chinese tourism, the Chinese market for that particular period है. त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा क्राइसिस इन्टरनेशनल क्राइसिस कमिटी गठन गरेर हामीले we started looking at alternative markets. तर हाम्रो क्राइसिस युनिट चाहिँ कहाँबाट एकदमै एक्टिभ भएर आयो भने जब चाहिँ 26 मार्चबाट चाहिँ जब हुन्छ नि गभर्नमेन्टले चाहिँ लकडाउन गर्ने कुरा गभर्नमेन्टले आएपछि 27 मार्चको दिनमा चाहिँ 27 मार्चमा चाहिँ हामीलाई यो सीसीएस हाम्रो हाई लेभल कमिटीले चाहिँ ओके नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ यो रेस्क्यु अपरेसन्सहरु लिड गर्नु भनेर हामीलाई परमिसन अथोरिटी हामीले प्राप्त गरिसकेपछि 27 मार्च टु 3 अप्रिल हामीलाई एउटा टाइम ग्याप दिनुभएको थियो. सो दैट वाज द क्रुशियल पिरियड वेयर वी वर सपोज टु गेट all the stranded tourists all over Nepal हैन, उनीहरुलाई चाहिँ काठमाडौँ ल्याएर यहाँबाट विदेश आफ्नो आफ्नो घरमा पठाउने जिम्मेवारी हामीलाई आयो.
So that was अनि त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने that was like 27th March to 3rd April मा. So we were we are successful in doing like rescuing 1721 tourists, right? 1721 जना टुरिस्टलाई चाहिँ हामीले विभिन्न नेपालको विभिन्न पार्ट्सबाट काठमाडौँमा ल्यायौं. जसबाट चाहिँ ल्यान्डबाट चाहिँ we got around 868 people हैन, एयरबाट चाहिँ 816 मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर अनि लुक्ला, फाप्लु, पोखरा हैन, सुकेटार, जोमसोम त्यस्तो ठाउँहरुबाट ल्याएर चाहिँ we हैन त्यो बेलामा हामीले चाहिँ repatriation विभिन्न एम्बेसीजहरुको repatriation फ्लाइटबाट we were able to send them back हैन. 1721 चाहिँ त्यतिखेरको पिरियड थियो. तर अहिलेसम्मको अब त्यो रिप्याट्रिएसन फ्लाइट चाहिँ अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ हैन. सो टिल नाउ अराउन्ड 6000 हामीले टुरिस्ट मात्रै नभइकन एक्सपैट्स तर नेपाली एनआरएन्सहरु उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न डिप्लोमेटिक मिशन्स उनीहरुसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ अहिलेसम्म पठाइसकेका छौं. सो दैट त्यो भएर हामीले अहिले रेस्क्युमा चाहिँ वी आर नट फोकसिङ दैट मच इन रेस्क्यू. त्यति नै गरे हो. अहिले चाहिँ अब हाम्रो रिभाइभलमा हाम्रो कामहरु भइरहेछ. Sure man. I'm sure एकदमै ह्यासल थियो होला, एकदम गाह्रो थियो होला. I'm sure एउटा मुभी नै बन्न पनि छ होला on this whole journey wise. Just to like add on this फेरि अर्को एउटा from a hotel perspective बाट योगेन्द्र सर हुनुहुन्छ होला अहिले हामीसँग अहिले. योगेन्द्र जी. Yes, sorry for being late. Yes. No worries. Alright sir. So हजुरलाई एउटा सोध्नु पर्ने चाहिँ एकदमै के थियो भन्ने कुरा सर. रिसेन्टली म पनि I was involved in a hotel as well हैन. I was second year मा थिए होटल चाहिँ अनि I was leading the hotel अनि but unfortunately यो कोभिड भयो अनि due to the financial aspect like that we had to close down because there was no revenue from last 3-4 months before the lockdown as well किनभने हल्ला भइसकेको थियो and we had to close down. अनि I'm sure sir हजुरको त्यत्रो years of experience मा you know like a hotel was almost was bulldozed down from then Prime Minister. Just to guess, just to like for the audience, एक time मा चाहिँ hotel ambassador was bulldozed down, so हैन. अनि again it rose again. So the bulldozer here is the COVID now for us. So अब हामीले can you say this कि COVID is the biggest bulldozer that you have ever faced अहिले? Yes, I think I can see Shraddha laughing and Vijay smiling. I'm sure CBS also is there. I can see CBS. We all have experience, whether you call it bulldozering or whatever. Every 10 years we experience it. अब त्यो experience गर्दाखेरि त definitely त्यो period मा जब त्यो bulldozer आउँछ नि त्यति बेला you feel the whole sky is falling down. So I went through the same phase. अहिले everybody compliments me for Ambassador Hotel. But only I know what pain I went through when I had to break the hotel down. Yes, I'm sure. So like you rightly said, Amulya bhaile भने जस्तै अहिलेको त बाबुराम भट्टराईको बुलडोजर भन्दा पनि एकदम बलियो बुलडोजर आएछ कोरोना भन्ने हैन. So I think yes, it अघि श्रद्धाको पनि last part I saw. Unlike other bulldozers which were local, this is an international bulldozer भयो. त्यसै कारण it is definitely एकदम अन्योल स्थितिमा हामी छौं. तर I think we are used to being resilient. हरेक 10 वर्ष त आइराख्छ छ यो मार भनौं न हामीहरुले. So I think I don't know, I feel sorry for you that you had to close your hotel, but wait and see. So definitely we cross our fingers. We will hopefully get through it. So regarding your experience wise, हजुरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ I'm sure that there are a lot of mirrors to hotelहरु जहाँ चाहिँ I had to leave that hotel. I'm sure there are lots of hotels still out there. हुन्छ नि जहाँ चाहिँ भन्नु होला म के गर्ने अब like should I continue or not, like should I close down. जस्तै थमेलमा कति होटलहरु कन्स्ट्रक्सन भइरहेको थियो. It was in the verge of opening. कुनै भर्खरै ओपन भइरहेको थियो. So circle experience wise, what should the immediate plan for them and like how should they long term कसरी पिक्चर गर्दा ठीक होला हजुरको एक्सपिरियन्स बाट? अब I think we have all agreed कि यो यत्रो ठुलो झट्का छ, everybody is getting confused हैन. अब यो जुन कोभिड को कारणले जुन किसिमको झट्का हामीलाई आयो
यसमा वी ह्याड 2 अप्सन्स सर्भाइभलको लागि, मेन अप्सन्स। एउटा बेल आउट, मद्दत पाउने, र दोस्रो खर्च घटाउने। किनभने आम्दानी घटेपछि रकेट साइन्स चाहिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। जब तिम्रो कसैको आम्दानी घट्छ भने खर्च घटाउने या कसैको यहाँबाट बेल आउट गर्ने। अब बेल आउट गर्ने को त भन्दाखेरि 3वटा अङ्ग छ। किनभने होटेलको गुड टाइम्समा कमाउने त एउटा त लगानीकर्ता आफै भयो, दोस्रो नेपाल सरकार भयो, र तेस्रो ब्याङ्क भयो, हैन? So they are almost like partners with us. When the times are good, they also make money from us, or from not us but from the hotel. अब खर्च घटाउनेमा सर्भिस प्रोभाइडर्सहरु भनौं न, स्टाफ, एनईए होला, हाम्रो सप्लायर्स होला। सो हामीले यो असहज परिस्थितिमा कि त बेल आउट यो 3वटा अङ्गबाट, कि त कस्ट कट गर्ने हिट लिनको लागि स्टाफले पनि लिइदिने, रेन्ट लिनेले पनि लिइदिने, जुन भने नि हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरेर गर्दाखेरि अब बेल आउटको अपेक्षा निकै गरिएको थियो सरकारबाट। बजेट आयो, सरकारबाट 2टा चीज आयो। एउटा 1 खरब 100 अरबको रिफाइनेन्सिङको आयो, र अर्को 50 अरबको जब रिटेन्सन लोन भनेर आयो। 5% मा सर। हजुर 5% मा सर। हजुर 5% मा। अब यो हामीले के मागेका थियौं भने हामीले लोन हैन, हामीले बेल आउट फन्ड मागेको हो। अब प्राइभेट सेक्टर भन्दा सरकार निकै नै एक स्टेप माथि हुन्छ यस्तोमा। उहाँहरूले जब रिटेन्सन त ल्याउनु भयो, तर फन्डको सट्टा लोन भनेर ल्याउनु भयो। अब यहाँ झगडा सुरु भयो, मागेको एउटा दिएको एउटा भनेर। अब दिनेले तिमीलाई दिइहाल्यो जब रिटेन्सन भन्यो, लिनेले कहाँ? अब यो कहाँ फन्ड हो र? यो त हामीले लोन लिएर हामी सबै खर्च पनि गर्ने, लोन लिएर हामी सरकारलाई पनि तिर्ने भनेर झगडा सुरु भयो। सो नम्बर 1 बेल आउट न डिस्काउन्ट गरे पनि भयो, सरकारले अब केही गर्नेवाला छैन भन्ने भयो, हैन? अब दोस्रो आयो ब्याङ्क। अब अहिले जम्मैको मोनेटरी पोलिसीको कुरा गरिरहेछ। अब ब्याङ्कको पनि कति गरोस्? हामीले चाहिँ नि रिफाइनेन्स पनि मागिरहेको छु, इन्ट्रेस्ट कम पनि मागेका छौँ, डिफर पेमेन्ट पनि मागेका छौँ। उसले पनि कति गर्न सकेला र, हैन? सो बट लेट्स होप फर द बेस्ट। मागौँ हामीहरू। अझ पनि मोनेटरी पोलिसी आएको छैन। यो 1 खरबको पनि कसरी दिने भनेर आएको छैन, र 50 अरबको जब रिटेन्सन पनि कसरी दिने भनेर आएको छैन। वी विल स्टिल लबी थ्रु आवर ब्युटिफुल लेडी हियर श्रद्धा, हैन? सो त्यो लबिङ त हामी गरिराखौँला। अब कुरा आयो हाम्रो लगानीकर्ता र सबैको अहिले अलिकति गुनासो भनौँ, सरकारको पनि, लेबरको पनि, सायद पब्लिकको पनि। यो लगानीकर्ताले अब प्रफिट लिने तर रिइन्भेस्ट नगर्ने भनेर निकै अहिले लगानीकर्तालाई यो लिने मात्रै जान्छ, दिन जाँदैन भनेर आइरहेछ। तर अहिलेको लगानीकर्ता हिजोको साउहरू जस्तो होइन के। आई थिङ्क वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द होल इन्भेस्टर इज डिफरेन्ट नाउ। इन्भेस्टर भनेको अहिले लगानी गर्छ, त्यहाँबाट डिभिडेन्ड लिन्छ, उसले डिभिडेन्ड अन्त लगानी गर्छ। सो ही अल्सो डजन्ट ह्याभ क्यास। सो बेल आउटको 3जना अहिले चाहिँ नि गर्न सक्ने थियो, तर क्यास नभएका परे। सरकारसँग पनि क्यास छैन, ब्याङ्कसँग पनि कम छ, र हाम्रो लगानीकर्ताले पनि आफ्नो जो डिभिडेन्ड लिएको अन्त लगानी गरिसक्यो, उसँग पनि क्यास छैन। अब एउटै मात्रै विकल्प के रह्यो भने हाउ टु कट डाउन कस्ट। अब यसमा अहिले बिगेस्ट प्रब्लम के छ भने नेपाल सरकारको पोलिटिकल भएको, सरकार भनेको पोलिटिकल एउटा अङ्ग भएको हुनाले उहाँहरूले पोलिटिकल एङ्गलबाट सोचिरहेछ, विच मिन्स पे द स्टाफ 100%। अब कोरोनालाई पनि एउटा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिदियो भनेपछि सरकारले बेल आउट पनि गरेन र कस्ट कन्ट्रोल पनि गरेन, र अहिले चाहिँ नि सबै एकदम अन्यल भएको यही हो। किनभने कस्ट कन्ट्रोल गर्न पनि नदिने, बेल आउट पनि नगर्ने। सो आई थिङ्क माई एडभाइस टु एभ्रीबडी हु आर लिसनिङ एन्ड इफ देयर आर होटेलियर्स अथवा रेस्टुरेन्टर्स जसले अलिअलि लगानी गरेको छ,
देयर इज नो सब्स्टिट्युट. अब चाहिँ नि हामीले बेल आउट कसैकाबाट आउने जस्तो छैन. यु हेभ टु कट डाउन अन योर कस्ट. सो कट डाउन अन योर कस्ट. त्यो गर्न सकेन भने द थर्ड अप्सन इज यु स्टप द क्लक. डिक्लेयर्ड ब्याङ्क्रप्सी अहिले धेरै ठुल्ठुलो कम्पनीले गरिरहेछ. सर्भाइभ गर्नलाई त आफ्नो आफ्नो बाटो लिन पर्यो. सो आई होप द्याट प्यानिक डजन्ट ह्यापन. सो आई एम स्टिल आस्किङ एभ्रीबडी including our my friends, don't panic. Let's try to see how we can cut the cost down so that income नभए पनि cost cut गरेर कम से कम हाम्रो loss कम गर्ने. I think that is the only. So भन्छ सर हजुरले जुन हाम्रो यो हानको छ नि सर यो 12.5% दिने जुन डिसिजन गरे नि हानले, सो त्यो भन्दा बेटर अल्टरनेटिभ छैन सर हजुरको हिसाबमा स्टाफहरुलाई? अब हैन, अब आई थिंक यो जुन 50 अरबको जुन कुरा आएछ नि जब रिटेन्सन लोन, हजुर, अब त्यो अलिकति अहिले चाहिँ नि हाम्रो प्राइभेट सेक्टर र सरकारसँग अब त्यो लोन कसलाई, त्यो लोन एम्प्लोयरलाई दिने लोन हो कि त्यो एम्प्लोइलाई दिने लोन हो. सो कता कता मैले अहिले के सुनिरहेको छु भने हैन यो त डाइरेक्टली एम्प्लोइलाई दिने, एम्प्लोइले नै तिर्ने, उसलाई एउटा क्रेडिट कार्ड दिन्छ 1-2 लाखको. सो द ही सर्भाइभ्स, ही पेज द लोन. सो जुन हाम्रो फर्मुला छ नि यो ब्याड टाइम्समा 33% लगानीकर्ताले आफ्नो पकेटबाट दिने, 33% सरकारले ट्याक्स कलेक्सन गरेको पैसामा दिने र 33% हाम्रो स्टाफले सेक्रिफाइस गर्ने भन्ने फर्मुलामा त्यो गर्ने भयो भने त्यो जान सकिन्छ. लोन दिएर 33% अब स्टाफलाई चाहिँ नि उ ग्रान्ट भएर नआउने भयो, लोन भनेर आउने भयो. Okay sir, I guess we have to wait for the monetary policy. एउटा फिक्स पोलिसी नआएसम्म अलि आइडिया नहोला. I guess त्यो डिस्कसन पछिलाई पनि गरौँला सर हैन. But I think coming back to Shraddha ma'am, everybody was hoping from Visit Nepal 2020 के हिसाबमा, because obviously the campaign was cancelled because of the pandemic and a lot of photos were in halt. अहिले ma'am, according to you, how can government, NTB and private sector work together for अहिलेको यो 2020 लाई एटलिस्ट प्रमोट गर्ने भन्ने हिसाबमा जति होटल खोल्यो अथवा हाई होप्स थियो एउटा, how could we help them in terms of all three partners भनौं न बनाऊ. म्याम हजुरको म्युटमा छ म्याम. You rightly said, Amolji, like 2020 was a big shock for all of us. In the beginning, we couldn't, that was a big, very encouraged and we were looking forward to it. Our government 2 million 20 lakh tourists ल्याउने हाम्रो एकदम महत्त्वकांक्षी target थियो हैन. We were working for it. 2 million नै नआए पनि हुन्छ नि अलि बढी आउँथ्यो कि, because 2020 was just the beginning भनेर हामीले वर्क गरिरहेको थियो. तर 2020 को बिगिनिङ देखि नै we had a big shock है. तैपनि अब त्यसपछि अब यो तपाईले जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभयो, अघि योगेन सरले पनि इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभयो टुरिज्म सेक्टरमा. 2020 लाई हेरेर हाम्रो धेरै लगानीहरु पनि भएको छ, जस्तै लाइक 5 स्टार्स होटल्सहरु हैन, अब विभिन्न चेन होटल्सहरुले धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ. उहाँहरुले इन्भेस्ट गरेको इज one of the confidence कि नेपालमा टुरिज्म राम्रो हुन्छ भन्ने ठानेर नै उहाँहरुले इन्भेस्ट पनि गर्नु भएको थियो होला. उहाँहरुको धेरै स्टेक छ, विदेशी मात्र नगरेर स्वदेशी लगानीहरु पनि धेरै नै भएको छ हैन. त्यसपछि हामीले जब रेस्क्यु यो कोभिड आइसकेपछि हैन, यो जब हामीले रेस्क्युको कार्य सकिसकेपछि we did an online survey. नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ यो कोभिडले कति इम्प्याक्ट पार्यो त हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा भनेर we did one survey हैन. त्यो अहिले पनि तपाईले टुरिज्म बोर्डको वेबसाइटमा जानुभयो भने that survey is still going on हैन. And त्यसमा चाहिँ the main focus of the survey was to know what the impact of COVID-19 on the tourism sector of Nepal was हैन. अनि त्यसमा पनि हामीले एउटा हुन्छ नि general survey नगरिकन we did a separate survey for airlines today, hotels today, tourist vehicles today, restaurants like today, and rafting, trekking and mountaineering, travel and tour and others भनेर segregate गरेका छौं के यो online survey को forms हरु पनि हैन. अब जब हामीले चाहिँ CBS सँग हामीले एउटा डेटा लियौं, कति चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छ, कति चाहिँ भनौं न कतिवटा ट्राभल एजेन्सी छ, कति कम्पनीजहरु चाहिँ टुरिज्म
अन्तर्गत रेजिस्टर्ड भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ what we got was झन्डै 8,000 कम्पनीजहरू रहेछ के हजुरको स्टार होटल्सदेखि लिएर टुरिस्ट भेहिकलसम्म यो टुरिज्म इन्डस्ट्री नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 8,000 दर्ता भएर रहेछ होइन तर हाम्रो सर्वेमा जसले चाहिँ हामीलाई रिस्पोन्ड गर्नुभयो त्यो चाहिँ जम्मा 837 थियो कि होइन अहिलेसम्म भएकोमा चाहिँ सो अहिले हामीलाई कस्तो अप्ठ्यारो परिरहेछ भने द इन्डस्ट्री इज क्लेमिङ समथिङ होइन होटल एसोसिएसनबाट हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट यति छ हाम्रो इम्प्लोइज यति छ भनेर जुन डेटा हामीलाई आइरहेको छ र हामीले एक्चुअली जुन डेटा पाइरहेको छौँ नि there's a vast difference between that के त्यही भएर पनि हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि अहिले हामीलाई यो सर्वे चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि मन्त्रालयले यो सर्वेबाट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ यसको एनालाइसिस गरेर मेबी वी क्यान रेकमेन्ड द गभर्नमेन्ट टु गिभ दिस काइन्ड अफ सब्सिडी यस्तो यस्तो भइरहेछ है तपाईँहरूले यस्तो सब्सिडी दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको रेकमेन्डेसनको लागि हामीले यो सर्वे गरे हो तर त्यति धेरै रेस्पोन्डेन्ट्सहरू नआएर चाहिँ वी आर इन क्वाइट डिलेमा भनौँ न यसको लागि होइन अब हामीले पाएको सर्वेको एनालाइसिस I'll just give you some data हैन त्यो नम्बर्समै हैन त्यसमा चाहिँ हाम्रो के टोटल हाम्रो यसमा इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ टोटल यो नेपाल टुरिज्ममा इन्भेस्टमेन्ट अहिलेको उसमा चाहिँ हामीले यो CBS बाट लिएको हो हैन सेन्टर फर यो ब्युरो स्ट्याटिस्टिक्सबाट गर्दा 1 खर्ब 53 अर्ब that comes around 153 billion Nepalese rupees को इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा छ जसमा चाहिँ तपाईको के 60% जति नै होटलको लगानी छ हैन टोटल जब्स हामीलाई पक्नुस् ल अनि त्यसमा चाहिँ अब होटल सेक्टरको लगानीमा त 81 अर्बको छ है त्यो जति पनि हामीले अघि गर्यौं हैन अनि EMI होटल सेक्टरले अहिलेको आजको दिनमा प्रत्येक महिना EMI मा चाहिँ उनीहरूले 50 करोडको तिर्नु पर्ने रहेछ भनौं न जति पनि इन्भेस्टमेन्ट भइराछ नि लोन लिएर गरे होला कतिले के गर्छ 50 करोडको EMI तिर्नु परिराछ स्टाफ होटल सेक्टरमा मात्रै 68,000 छ है अनि अरु यो आउटस्ट्यान्डिङ लोन मा चाहिँ तपाईको 2900 मिलियन रुपैयाँ चाहिँ तिर्न बाँकी रहेछ त्यो ओभरअल मा के भनेपछि यो आको छ अनि टोटल जब्स एकछिन यो त्यस्तो छ अनि अर्को हामीले के पनि हेरेका थियौं भने यसमा चाहिँ एकछिन म तपाईलाई डेटै भनिदिन्छु अनि यसमा हामीले के पनि सोधेका थियौं भने लाइक होटल इन्डस्ट्री अथवा टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी चाहिँ तपाईले what kind of help you want from the government हैन भनेर त्यो दुई तीनवटा चोइसेस दिदा चाहिँ धेरै जनाले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने आई वुड हैव डन द स्लाइड शेयर तर अलि लामो हुन्छ कि भनेर फेरि मैले गरेन हैन अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरुको धेरै जस्तो रेस्पोन्डेन्ट्सले चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट सब्सिडी गभर्नमेन्टले चाहिँ इफ दे हेल्प टु सब्सिडाइज द इन्ट्रेस्ट रेट त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यो नम्बर 1 मा पराछ भने ट्याक्स सब्सिडी सब्सिडाइज्ड लोनहरुको पनि कुराहरु गर्नु भएको छ सो यही बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वी रेकमेन्डेड द गभर्नमेन्ट कि उहाँहरुले यस्तो माग्नु भइराछ यस्तो चाहिँ यो विषयमा गर्नुस् भन्ने चाहिँ वी हैव लबिड फर द फाइनान्स मिनिस्ट्री थ्रु द टुरिज्म मिनिस्ट्री thank you there's a lot of numbers man billions and billions ko kura bhaira cha but हजुरले भने जस्तै 60% of the overall investment comes from the hotel side for now the cost cut भन्दा अरु अप्सन पनि देख्दैन at the same time I would like to request from जो अहिले सुन्नु हुनुहुन्छ to please fill the form त्यो गरे भने चाहिँ I think it'll be easy for government to make better decision अनि एउटा NTP लाई पनि एउटा लबी गर्न पुश गर्न चाहिँ एउटा डेटा हुन्छ हैन so coming back to Vijay sir Vijay ji अहिले I think adaptability is the biggest question हैन for a tour and travel and from that point of view के कुरा चाहिँ कस्तो आफ्नो एउटा कम्पनीमा चाहिँ अब अड्याप्ट पनि केमा अड्याप्ट गर्नुपर्छ होला लाइक शुड बी लुक आफ्टर मोर इन्टु हुन्छ नि आईटी सेक्टरमा आईटी को एउटा इन्भल्भमेन्ट धेरै हुनुपर्छ कि अब झन् मोर ट्रस्ट एन्ड एउटा ह्युमन कनेक्सन धेरै गर्नुपर्छ कि व्हाट डु यु थिंक सर वुड बी अ बेटर वे अफ फर अ टुर एजेन्सी एन्ड अपरेटर्स टु मूव अहेड अहिले both you need technology you need human touch as well अहिलेको बेलामा सबभन्दा पहिले हामीलाई के चाहियो भने सबै इन्डस्ट्रीको मान्छेलाई हामी कहाँ अब उ चाहिँ आयो प्रोटोकल आयो हैन प्रोटोकल भनेपछि एयरपोर्टमा भयो हामीसँग ट्रान्सपोर्टको लागि आयो ट्राभल एजेन्सीको लागि आयो राफ्टिङ कम्पनीको आयो ट्रेकिङ कम्पनीको लागि आयो टुर गाइडहरूको लागि आयो हैन तिनीहरू सबै चिज भयो
अब हामीले खोजे के भनेदेखि अब चाहियो रोड म्याप मिन्स गभर्मेन्ट मस्ट रिभिल द डेट अनाउन्स द डेट अबदेखि हामी यो डेदेखि कन्ट्रीलाई खोल्छौँ टुरिस्टको लागि भनेर किनभनेदेखि हामीले पनि प्रिपेयर हुनुपर्ने टाइम पाउनु पऱ्यो लाइक होटलले ट्राभल एजेन्सीले टिकट कम्पनीले सबैले प्रिपेयर हुने टाइम चाहियो प्लस airlines must decide whether they are willing to fly because if there are no clients they're not going to fly खाली देशमा त खोलेर भएन हैन त्यसको लागि उलाई टाइम दिनु पर्यो then they will say okay now because we have a time we have clients will come जस्तै certain कतिवटा एयरलाइन्सले अक्टोबरसम्म उनीहरुको रिजर्भेसन बन्द गरिरहेका छ they are flying to the western country they are not coming त्यसपछि अर्को चीज हामीहरुको लागि सबभन्दा नितान्त जरुरी के छ भन्देखि आएको मान्छेलाई जुन पनि टुरिस्ट आउँछ देशमा यदि त्यो टुरिस्टलाई चाहिँ हामीले फेरि क्वारेन्टाइनमा राख्छु भने कोही पनि आउनु मान्दैन हैन so we need to see that when they arrive here they are not quarantined for 2 weeks and when they return to their own country they are not quarantined हैन त्यो नभइकन त कोही पनि आउँदैन हामीले गर्न सक्ने हो त अरूहरूले गर्यो हैन जस्तो अहिले भर्खर मात्रै न्यूज आइरहेछ टर्की डिसाइडेड टु अफर सबैलाई उनीहरूले चाहिँ इन्स्योरेन्स गर्ने भयो कोभिड इन्स्योरेन्सको लागि ओके सो दे केम आउट विथ हाम्रो गभर्मेन्टले सायद नगर्न सक्छ तर हामीले उनीहरूलाई के चाहिँ भन्नु पर्यो भने इन केस यु कम टु अ कन्ट्री उनीहरूको देशमा उनीहरूको एयरलाइन्सले उनीहरूको टेस्ट गर्छ when they arrive at the airport then we do the scanning होटलमा गइसकेपछि होटलमा स्क्यानिङ सबै चिज भइसकेपछि if by any chance they go and contact then which are the hotel you're going to go which we going to recommend कि that's the safe for you you be there त्यसको लिस्ट चाहियो हैन भनेपछि अहिलेको लागि हामीले सबैले गर्ने के भन्देखि गिभ टप प्रायोरिटी स्पेन्ड मोस्ट आवर रिसोर्सेस अन सेफ्टी हाइजिन र सेफ्टीको लागि होटलमा भनौँ न होटलमा हिजोसम्म चाहिँ नि एउटा हाउसकिपिङ हामीले भन्छौँ हाउसकिपिङ युज टु बी नेग्लिजिबल डिपार्टमेन्ट या नेग्लिजिबल त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट सेकेन्ड अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि अल अफ सडन भेरी सडनली housekeeping has become very very important department किनभने सबै डीप क्लिनिङ पनि उसैले गर्नुपर्ने बेड पनि सबैले चेक गर्नुपर्ने हैन सो द्याट्स व्हाट इज ह्यापन सो द्याट्स व्हाट इज न्यू एजेन्सीले अहिले एडप्ट गर्ने भनेको त्यही हो न्यू टेक्नोलोजी एन्ड ह्युमन टच नेपालको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको नै ह्युमन टच हामीहरूको जुन मान्छे छ फ्रेन्डली पिपल स्माइली पिपल द्याट्स आवर बिगेस्ट स्ट्रेन्थ व्हिच यु मस्ट क्यापिटलाइज राइट नाउ एन्ड आइ एम श्योर No, all my colleagues will agree. Exactly. Also, I just want to like connect this with the hotel point of view, sir. Hello, sir. You can see? Yes. You can, sir. Also, sir. Yeah. So I just want to connect the same question to you as well, sir, regarding product change को बारेमा. हैन जुन कुरा अब एउटा टुरको एउटा प्रडक्ट चेन्ज गर्ने टाइम आइसक्यो होटलको हिसाबमा भन्ने इन टर्म्स अफ हजुर हुन्छ नि सोशल डिस्टेन्सिङ एउटा रेस्टुरेन्टको यसरी प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ देयर शुड बी नो टु मच अफ कन्ट्याक्ट पोइन्ट बिट्विन द स्टाफ एन्ड गेस्ट राइट त्यो एउटा क्लोज प्रक्सिमिटी हुँदैन भन्ने हिसाबमा हजुरको हिसाबमा वाट शुड बी य प्रडक्ट चेन्ज अब हाम्रो प्रडक्टमा चाहिँ के चेन्ज हुनुपर्छ होला सर टु लाइक टु केटर टु मोर गेस्ट अब विजयले भने जस्तै अब अहिलेको कन्ज्युमरले हेर्ने अथवा टुरिस्टले हेर्ने भनेको लग्जरी हैन भ्याल्यु फर मनी हैन उसले हेर्ने भनेको सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी र कोरोना सेफ्टी नै हो सो जे जति हामीले गर्ने हो हामी कोरोना सेफ हामी छौं भन्ने गर्ने हो अब अहिले कस्तो भइरहेछ भने इफ यु डु टु मच अल्सो इट माइट डिस्करेज टुरिस्ट इफ यु डु टु लिटल अल्सो टुरिस्टले यहाँ चाहिँ नि हेलचक्राइ भयो कुनै किसिमको यहाँ कन्ट्रोल छैन भन्ने अवस्था छ सो वाट इज द्याट ब्यालेन्स हैन किनभने कहिलेकाहीँ वी टेन्ड टु ओभरडु अल्सो सो आई थिङ्क वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज टु गेट द्याट ब्यालेन्स वेयर वी डु इनफ टु फ्रम कन्ट्री वाइज है नट ओन्ली फ्रम होटेल अर ट्राभल एजेन्सी सरकारदेखि लिएर डेस्टिनेसन अब कुरा आउँछ एउटा होटेलले मात्रै गरेर हुँदैन फर एक्जाम्पल म अहिले नगरकोटमा आई हेभ बीन टकिङ टु नगरकोटकै नगरपालिका के मेरो होटेलमा म जति
ध्यान दिएर जति गरे पनि नगरकोटमा कोरोना भेटायो भनेपछि मेरो होटलमा आउँदैन। सो भनेपछि त यहाँ एउटा चाहिँ नि यस्तो एउटा अहिले समय आछ जब फ्रम सेन्ट्रल गभर्मेन्ट टु लोकल के अरे यो प्रोभिन्स गभर्मेन्ट टु लोकल गभर्मेन्ट तिनैवटा गभर्मेन्टले नै आफ्नो डेस्टिनेसन सेफ भन्ने भयो। अनि प्रोडक्ट होटल यो एयरलाइन्स सबैको कुरा आउँछ। सो डेफिनेटली अहिलेको चेन्ज कन्टेक्स्टमा सेफ्टी नै हो। र अनफर्चुनेटली हाम्रो नेपालको इमेज पहिलादेखि नै हामी अलिकति यो हेल्थमा हामी ध्यान दिँदैनौँ, हामी अलिकति हेलचक्राइ गर्छौँ भन्ने छ। त्यसै कारण अलिकति एकदमै अलिकति हार्स वर्ड युज गर्नु पर्यो भने होइन, फोरलाई चाहिँ नि त्यति ध्यान दिँदैनौँ हामीहरू भनौँ न। एक्ज्याक्टली त्यही होइन हाम्रो, र हामी अलिकति वी स्विप द डर्ट अन्डर द कार्पेट भन्ने छ के। सो त्यो कारणले अब रिअस्योर गर्नको लागि, किनभने नेपालको इमेज जहिले पनि त्यही त हो नि, यहाँ बिरामी हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, किनभने हामी वी डोन्ट अब्जर्भ पर्सनल हाइजिन, वी डोन्ट डिसिप्लिन वेन इट कम्स टु हाइजिन भन्ने कुरामा। त्यसै कारण अरू टाइममा हामी प्राइभेट सेक्टरले गभर्मेन्टको मोनिटरिङ इन्टरभेन्सन वी डोन्ट लाइक। तर अहिले हामी के भन्छौँ भने नि लेट्स मेक अ भेरी स्ट्रङ। अब अहिले हिजो मात्रै प्रोटोकल त निकाल्यो, तर सबैले थाहा छ, फरेन टुर अपरेटर पनि थाहा छ, नेपालीहरू कागजमा जम्मै छ तर चाहिँ नि उनीहरूको कागजमा भएको प्र्याक्टिस गर्ने बानी छैन भनेर। त्यही कारणले कस्तो खालको बडी हामीले एउटा चाहिँ मोनिटरिङ पोलिसिङ बडी गरिदियौँ भनेपछि हाम्रो विदेशीले पनि एउटा ट्रस्ट गर्ने, किनभने अनि पछि मात्रै चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ वी आर प्र्याक्टिसिङ वाट वी आर प्रिचिङ भन्ने आउँछ। सो आई थिङ्क सर टु एड टु द्याट पोइन्ट छ होइन, सरी म हजुरलाई इन्टरप्ट गरेँ यो कुरामा। जुन यो एनटिपीले प्रोटोकल निकाल्यो, हाम्रो टुरिज्म बोर्डले प्रोटोकल निकाल्यो, सबै कुराहरू यसो हेर्दाखेरि सर फ्रम एकदमै हुन्छ नि एउटा लो रेन्ज अफ होटल्सको कुरा गर्छु म, एउटा कम्युनिटी बेस्ड होटलको कुरा गर्छु म, विल दे बी एबल टु त्यो एउटा सेफ्टी भनेको कस्ट जस्तै हुनुहुन्छ होला अब कति केसमा त त्यो एउटा कस्ट ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ हाउ क्यान एनटिपी गभर्मेन्ट अनि हुन्छ नि डिफ्रेन्ट पार्टनरसिपको जुन हजुरले भन्नुभयो नि, वी क्यानट से कि होटलले मात्रै मेरो होटल सेफ छ नेपाल आउनु मात्रै भन्न मिल्दैन। होटल पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो, एनटिपीको पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो, गभर्मेन्टकै एउटा ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो, ट्राभल एन्ड टुरिज्मको एउटा ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो। तर त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा सिङ गर्नलाई एउटा सेफ्टी कुरा आउँछ, सेफ्टी कुरा कस्टमा आउँछ फेरि लास्टमा आएर टु सर्भाइभ। अनि कस्ट अलिक हेभी हुन्छ होला इनिसियली। हजुरको एक्सपिरियन्स वाइज, हजुरको ओपिनियन वाइज चाहिँ त्यो कस्ट घटाउनलाई हुन्छ नि हाउ क्यान लाइक हुन्छ नि गभर्मेन्ट अथवा एउटा ट्राभल एजेन्सीदेखि होस् या एनटिपीको एउटा बोर्ड जस्तो होस्, हाउ क्यान बी वर्क टुगेदर फर द्याट टु कन्ट्रोल छ। किनभने सर्भ अफ द अलिकति फाइनेन्सियल मसल भएको मात्रै होटल सर्भ गरेर भएन, एउटा लो रेन्जमा सर्भ गर्नु पर्यो होटलहरूले। सो हाउ क्यान बी अल वर्क टुगेदर छ यो हिसाबमा चाहिँ होइन। अब लगानी त इन्डिभिजुअली आफ्नो प्रोडक्टमा आफ्नो लगानी गर्नुपर्ने। आई थिङ्क फेरि माग्ने भनेर जे पनि सरकारसँग माग्ने त विल नट सिम प्र्याक्टिकल। प्लस अब सरकार आफैले डिक्लेयर गरिसक्यो मसँग त 3 महिनाको तलब दिने मात्रै पैसा छ भनेको सरकारलाई फेरि हामीले माग्नु त्यति उचित पनि नहोला र पाउने पनि पाउँदैन होला, किनभने बेलआउटमा त केही पनि पाएन। तर कमसेकम सरकारले यी कुराहरूमा अब सरकारले घटाउने भनेको आई डोन्ट नो हाउ मच अफ ट्याक्स देयर इज इन अल दिज इक्विपमेन्ट्स होइन, त्यही इक्विपमेन्ट्सहरूको ट्याक्सहरू घटाएर तल ल्याइदिने बाहेक सब्सिडाइज रेटमा एउटा सप्लाई गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क बी बेट कन्भिनियन्ट भन्न मिल्छ फर होटेलियर्स एन्ड एभ्रीवन इन्भल्भ। Can I add? Yes. प्रोफेसर साहब कहाँ हुनुहुन्छ? प्रोफेसर साहबले भन्नुहुन्छ। यसमा हामीले अहिले गभर्मेन्टले गर्ने के भने we need to have minimum acceptable standard of safety. Okay, that's what we need to come out with. एउटा सानो होमस्टे गर्ने मान्छेले उसँग साथी त्यति फाइनेन्सियल रिसोर्स नहुन सक्छ। गभर्मेन्टले के भन्नु पर्यो भनेदेखि these are the minimum acceptable standard. That's what we need to come out with. ठुल्ठुलो होटलसँग रिसोर्स हुन्छ भनौँ न, मल्टिनेसनलले आफ्नै तरिकाले गरिसक्यो, गभर्मेन्टकोले वेट गरेन। सानोसँग त त्यो रिसोर्स नहुनसक्छ, त्यो फन्ड नहुनसक्छ क्या। सो वी निड टु गिभ देम मिनिमम एक्सेप्टेबल स्ट्यान्डर्ड। गभर्मेन्टको मिनिमम यति त हुनै पर्यो। द्याट्स वाट दे निड टु, इफ दे वान्ट टु स्टे इन बिजनेस
That's minimum money they need to invest. And that minimum money should not be in a huge, should not be ballooning. Thank you so much, Vijay, for adding that. I think hopefully Shraddha ma'am, like pressure knows, because Shraddha ma'am is our connecting point to the government, and hopefully your राम्रो discussion let's say your pressure your राम्रो build up गर्न सकोस् Shraddha ma'am, if I'm not wrong. Hopefully we're not pressurizing you. No. With Vijay and Yogendra sir around, I'll never feel pressurized. Thanks so much, man. Anyways, man, just to continue with this, let's go back to a bit positive wise, man. I think this question is for Vijay sir. Vijay ji, हाम्रो I think the first tourism only भनेको पनि the domestic tourism नै the focus of now, hopefully. एउटा low pricing model होस् या हुन्छ नि एउटा tourism ले एउटा हाम्रो domestic tourism ले can domestic tourism help Nepal survive at least for next few years, I mean like for months. हजुरको के छ सर? Yeah, it will definitely help. सानो category-लाई चाहिँ help गर्छ. अनि ठुलोलाई पनि गर्न सक्छ, नम्बर नहुन सक्छ. त्यो domestic tourism-ले at least will give little bit of support. You know, internationally नै हुने भने के हुन्छ भनेदेखि it's going to be domestic tourism going to start, then it's going to be intra-regional, and then international movement. हुने त्यसरी हो. सानो होटलहरूलाई भनौँ न काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, तर बिग होटल्स काठमाडौँको ठुल्ठुलो होटलमा सायद हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्मले त्यति साह्रो हेल्प गर्दैन किनभने दे विल नट बी स्टेइङ देयर इन स्पाइट अफ दे कमिङ आउट सम अफ द होटल. दुई-चार होटलले जाने रेट पनि लिएर आयो होइन. अनि पछि हार्डकोर जुन काठमाडौँभित्रको हार्डकोर भनौँ न रिङ रोड भित्रको जुन होटलहरू छ ठुल्ठुलो उनीहरूमा डोमेस्टिक टुरिज्मले सायद त्यति हेल्प नगर्ला गर्ने सम्भावना म कमै देख्छु. Exactly my point. जुन अब weekend getaways नर्को धुलीखेल हुन्छ नि maybe they'll get recovered, but हजुरले भने जस्तै exactly रिङ रोड भित्रको होटलहरू जस्तै मेरो होटल वाज अल्सो रिङ रोड भित्रको जहाँ पहिला म काम गर्थेँ हेर्थेँ. पशुपतिको फोकसको थियो, रिङ रोड भित्र थियो. फर डोमेस्टिक मार्केट त पशुपति घुम्न जाँदा दे विल नट बुक अ होटल पशुपति नजिकै फर नाउ एट लिस्ट, राइट? सो आई थिङ्क त्यो खाली क्याटेगोरी अफ टुरिज्मलाई चाहिँ के गर्नु मिल्छ होला सर? If there's an answer, I know it's a difficult answer, but no. See, now what we need to move. हामीले गर्ने के once, hopefully we contain this pandemic, a slowdown भयो भने, then we need to go for the regional tourism, you know, especially where we have direct access. Just say Kathmandu to Korea, Kathmandu to China, Kathmandu to Hong Kong, Kathmandu to Thailand, you know, Kathmandu to Malaysia, Dubai. India, that's where they go, and most likely those kind of people will come and stay in a better hotel in Kathmandu. तर अहिलेको ट्रेन्ड कस्तो भइरहेको छ सरी म एड गर्छु यही क्वेशनमा डोमेस्टिकमा अब अहिले जुन अघिल्लो कुरा जुन हामीले गरेको थियौँ कि प्राइसिङ सेफ्टी प्रोटोकल्सहरु धेरै आएको छ हैन. झन् प्राइस वाज झन् धेरै हुन्छ होला अब बिकज दे वान्ट टु सर्भाइभ हैन. प्राइस झन् महँगो हुन्छ कि घट्छ होला कि प्राइस चाहिँ कस्तो देखिरहेको छु मैले इफ दे डु नट कोलाबोरेट प्राइस चाहिँ नै दे गोइङ टु बी प्राइस वार. देयर इज नो डाउट. किनभनेदेखि सबैलाई बाँच्नु परेको छ. सो टु सर्भाइभ दे वुड नट माइन्ड. पर्ह्याप्स उनीहरूले राइटिङमा दिन्न होला, राइटिङमा दिँदैन, बोलीले भन्दैन, बट दे विल बी अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द टु बिट्विन एमङ देम कि ठिक छ म यतिमा चाहिँ लिन्छु भनेर त्यो चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ नै छ. Exactly sir. Coming back to त्यही छ. I think price जुन अब हाम्रो जस्तो we all know that hospitality मा price war एकदमै पहिलादेखि इस्यु थियो. झन् अब after all this case अनि to have a quick recovery गर्नलाई I think price war झन् धेरै हुन्छ. And I think at a time like this we all have to work together. हजुर एउटा एजेन्सी र एउटा ट्रान्सपरेन्सी राम्रो हुनुपर्छ भनेर आश छ अहिले. Anyway sir, I think हजुर यो क्वेशन अरु क्वेशन चाहिँ is for ma'am, Shraddha ma'amलाई. Shraddha ma'am, Hilton Worldwide CEO Chris Nassetta recently voiced his optimistic outlook on revival of the business travel. People are not going to stop traveling or do Zoom meeting for the rest of their life. But over the next year, business travel will be weak, but they will travel. I think the $1 million question is, when will that happen, Manisama? Expectation wise, man. What would be the scenario in Nepal, especially business travel, Sama?
Ma'am, mute छ हजुरको. So when will that happen is in fact $1 million question नै हो हैन. हजुर अब भनौं न अहिले अघि विजय दाइले पनि कुरा गर्नुभयो, योगेन सरले पनि कुरा गर्नुभयो, हाम्रो प्रोटोकल्स निकाल्यौ, तर what is the date we are telling हैन बाहिरको फर्टिनिटीलाई ल यो डेटदेखि नेपाल ओपन छ भनेर कहिले भन्ने त भनेर we are even NTB is waiting for that date to be announced हैन. तपाईले भन्नुभयो जस्तो मान्छेले खाली त्यो हैन जुम हेरेर अथवा भिडियो हेरेर मात्र बस्ने दिन त सधैँ त हुँदैन. Hello, you can hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you. So it's a tough situation for the whole world and unpredictable पनि छ, तर that doesn't mean like it will stay there for like forever हैन. अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब के भन्ने अब हैन we are अलिकति lucky हैन. म चाहिँ त्यो चाहिँ किन भन्न चाहन्छु भने because we've been doing a series of seminars with हैन with tourism industry from India, tourism industry अरु विदेशको पनि हामीले अलिअलि वेबिनार्सहरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यसै कि नेपालको पोजिसन राम्रो छ because not that हामी affected त भएको छैन, तर भनौं न हाम्रो mortality rate because of COVID is quite low as compared to other countries and हाम्रो competitor countries हरु भन्दा चाहिँ अलिकति कम भएकोले चाहिँ people think कि okay Nepal is still good भन्ने जस्तो impression एउटा kind of impression त्यसमा छ हैन. अनि so अहिले चाहिँ जब भनौं अब हाम्रो प्रोडक्ट पनि we are more adventure based product हो, त्यसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा physical distancing has always been there के जब तपाईको ट्रेकिङ मा जानु भयो भने there's like lot of things to enjoy, एउटा ठाउँमा cramped हुँदैन. So त्यो reasonsहरुले गर्दा पनि नेपाल has a plus point to gain the consumers है. अब अहिले अब कहिले सुरु हुन्छ भन्दाखेरि I've been interacting with few tourism industry को मान्छेहरुसँग हैन, जसमा चाहिँ भनौं न हिजो मात्रै मलाई हाम्रो there is a group of tour operators who are working for the चाइनाको हुन्छ नि त्यहाँ चाइनिज टुर एजेन्सीहरुसँग काम गर्नुहुन्छ नि, उहाँले पनि मलाई यी प्रोटोकल्सहरु कहिले आउँछ हाम्रो एजेन्ट्सहरुले मागिसक्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो के. सो आई आस्क्ड देम लाइक आर यु गेटिङ बुकिङ्स भन्दाखेरि यस सेप्टेम्बरको लागि हामीलाई इन्क्वायरिजहरु आउन थालिसक्यो भनेर that was something quite positive, you know, like that is अनि अरु हिजो पनि हाम्रो एउटा मिटिङ भएको थियो विथ द माउन्टेनियरिङ कम्युनिटी सँग यहाँ मिटिङ भएको थियो. उहाँहरुले पनि के भन्नुभयो भने you know like if the government announces the date हाम्रो अक्टोबर नोभेम्बरको माउन्टेनियरिङ सिजन हामीलाई इन्क्वायरी आइसक्यो भनेर भनिरहेछ नि. सो there are people who wants to come back हैन, तर अब त्यसमा तर it means like destination itself has to be prepared to welcome them पनि हैन. अनि अघि दाइले भने जस्तै हामीले हिजो प्रोटोकल्सहरु त निकाल्यौ हैन. अनि तपाईहरुको एउटा क्वेशन थियो कि अब त्यो प्रोटोकल्सलाई कसरी फलो गर्ने, who will monitor to see that the protocol has been followed भन्ने कुराहरु पनि आयो. खाली एउटा किताब निकाल्दै छ, अब त्यसलाई कसरी गर्ने हो भन्ने पनि खास थाहा छैन. सो what NTB is doing on next step is हैन मिनिस्ट्री र NTB भएर चाहिँ we are giving I think next week देखि हैन we are trying to give hotel association सँग मिलेर हाइजिनमा हुन्छ नि त्यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउने स्टाफहरु रेस्टुरेन्टकोहरु सँग अथवा हाउसकिपिङहरुलाई चाहिँ गिभिङ अ प्रोटोकल ट्रेनिङ के कस्तो खालको के बेसिस जुन चाहिँ हामीले लेखेका छौ यस्तो हुनुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको ट्रेनिङहरु पनि वी आर गोइङ टु स्टार्ट भेरी सुन हैन. पहिला सुरु चाहिँ वी थट अफ डुइङ इट इन अ जुम सेसन, तर धेरै कुरा फिजिकल भएको फिजिकली सिकाउनु परेको हुनाले अब स्मल ब्याचेसमा उनीहरुलाई गर्दा अलि धेरै टाइम पनि लाग्ने वाला छ. अनि अर्को कुरा अघि विजेश दाइले भन्नुभयो कि टर्किस चाहिँ त्यो इन्स्योरेन्सको कोभिड इन्स्योरेन्सको कुरा गरेको छ भनेर. इभन वी आर प्रिपेयरिङ फर कोभिड इन्स्योरेन्स के हिजो मात्रै मिटिङ भइरहेको थियो. जस्तै भन्छ नि मान्छेहरु जब नेपाल भिजिट गर्न आउँदा अटोमेटिकली दे हैव देयर इन्स्योरेन्स एन्ड मेडिकल इन्स्योरेन्स ट्राभल इन्स्योरेन्स कभरेज भएकै हुन्छ. तर नेपाल आएपछि चाहिँ मेबी वी शुड गिभ देम यु नो मेक एउटा सिस्टम गरेर चाहिँ कम्पलसरी कोभिडको चाहिँ तपाईले हैन अब थोरै पैसाको भए पनि एउटा प्याकेज दिएर कोभिड इन्स्योरेन्स गर्नै पर्छ भनेर रुल पनि लिएर आउने कि भनेर वी आर थिंकिङ अबाउट देम है. अनि अहिले चाहिँ यो होटल यो के रे इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्रोटोकल बनायौं, तर भेरी सुन वी आर अल्सो कमिङ अप विथ द क्लाइन्ट प्रोटोकल के नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले के फलो गर्नुपर्छ त रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भन्ने कुराहरूलाई लिएर पनि जस्तै इमिग्रेसनमा के गर्नुपर्छ, के कुन टेस्ट चाहिन्छ, क्वारेन्टाइन चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यदि कोभिड भइहाल्यो भने कुन हस्पिटल जाने भन्ने होल डिटेल्सहरु राखेर चाहिँ वी आर कमिङ अप विथ दैट प्रोटोकल अल्सो भेरी सुन. अहिले
अनि हजुर अनि म यसो मार्केटिङको कुरा गर्दा चाहिँ अहिले त अघि दाइले डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो डोमेस्टिक टुरिज्म इज अहिलेको भनौँ न त्यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि बिजदाले भन्नुभयो जस्तै स्मल एजेन्सिज सानो सानो होटल्सको लागि टुर अपरेटर्सको लागि आई थिङ्क द्याट विल किप देम रनिङ होइन अब गभर्मेन्टले पनि एज अ पोलिसी लेभलमा यो देश दर्शन भनेर यो डोमेस्टिक क्याम्पेन सुरु गर्ने भन्नुभएको छ होइन त्यसमा चाहिँ स्यालेरिड एम्प्लोइहरू स्पेसली गभर्मेन्टको एम्प्लोइलाई चाहिँ एलटिसी जुन चाहिँ लिभ ट्राभल कन्सेसन भनेर हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ यु गेट पेड टु गो अराउन्ड कि घुम्नको लागि भनौँ न 1 हप्ता अथवा 10 दिनसम्मको त्यो व्यवस्थापन गरेर गर्ने भनेर आइरहेको छ यसमा हामी टुरिज्म बोर्डले हामीले विभिन्न खालि काठमाडौँ चितवन नगरकोट यिनीहरूलाई मात्रै नगरिकन अरू त्यो हुन्छ नि मान्छेको डिस्पर्सन बढाउनुको लागि वी आर मेकिङ आइटिनेरिज धेरै ठाउँको आइटिनेरिजहरू पनि बन्दैछ डोमेस्टिकली होइन आई थिङ्क सुन द्याट विल अल्सो बी फ्लोटेड अनि इन्टरनेसनल मार्केटिङलाई पनि रिभाइभललाई हामी कसरी जाने त भन्ने किसिमले वी आर कमिङ अप विथ न्यू स्लोगन अनि वन्स दिस इज अब कन्टेन्ट भएपछि चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान विल गो अग्रेसिभली इन द इन्टरनेसनल मार्केट Thanks so much, ma'am. I think the training going, I think it's high time by you, no? June, I think NTP is doing great. Also, that shows that we are like we really want to do this. We have a lot of questions, ma'am, to all the team. But I think last I'll take last 2 questions. Just to see, we'll have a brief time if that's okay with all the speakers. I'll call the time just one extra, so we can like move ahead with the question from the participants as well, which they have been throwing a lot of questions to us. And thank you so much for that, all the participants. Sensor, your question is because your question is for you from a hotel, from hospitality hotel because I teach as well, and most of my students are from hospitality industry. I'm like hospitality college brother. अहिले पढ्दैछन् होइन डिग्री लाइक उनीहरूको एउटा एन्ड हुन आँटेछ त्यो डिग्रीको बट दे आर कन्फ्युज्ड अब के गर्नेला अब कहिले हुन्छ होला यति पढेको होइन फ्रम यो एक्सपिरियन्स पोइन्ट अफ भ्यू how should a student who's studying hospitality अहिले अथवा टुर अपरेटर वाइज जे भयो भने हस्पिटालिटीमा पढेको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खाली स्किल डेभलप गर हुन्छ नि कस्तो खाली स्किल चाहिँ अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भन्ने क्वेसनमा चाहिँ हाउ वुड यु से व्हाट वुड यु से टु दोस स्टुडेन्ट्स सर अब अहिले एकातिर अपर्च्युनिटी भयो किनभने धेरै नयाँ नयाँ होटल खोलेको छ तर कोभिडले गर्दाखेरि अब होटलमा भएको स्टाफलाई त निकाल्ने भन्ने यहाँ कुरा चलिरहेछ हैन सो व्हाट इज द होप or what is the alternate किनभने it's good to be optimistic, it's not good to be pessimistic, but also I think you have to be very practical. So मेरो सल्लाह अहिले किनभने यो 2-4 वर्ष 5 वर्ष भनौँ न 2019 को तुलनाको अराइभल हुनको लागि to be very practical I think it will take 5 years. 12 लाख फेरि आउनको लागि 5 वर्ष लागिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ. Optimistically 3 years, practically 5 years to go back to our pre-COVID time. So त्यो भएको हुनाले नयाँ होटलहरू आए तापनि यहाँ there's going to be a lot of maybe there will be a few hotels closing down. किनभने हाम्रो 2004, 5, 6 मा Maoist को time मा if you all I don't know how many were born during that time, those who are young students who are now studying, Maoist को time मा insurgency को time मा हाम्रो arrival 50% घटेको थियो. त्यो 50% घट्दाखेरि 4 वटा ठुलो होटल ढल्यो. Blue Star, Narayani, Sherpa. And that is when the income went down to 50%. Today our income has gone down to maybe 0 or 5% or 10%. भनेपछि it is going to be survival को लागि त्यहाँ धेरै समस्या हुन्छ. त्यसै कारण अहिले जो हस्पिटालिटी पढिराख्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि म के भन्न चाहन्छु भने there is another area जुन टुरिज्ममा मान्छेले के विचार गर्छ भने टुरिज्म भनेको होटल, एयरलाइन्स, ट्रान्सपोर्ट एकदम लगानी गर्न पर्ने, लगानी थोरै तर रिटर्न धेरै हुने भन्ने जस्तो के छ भन्दाखेरि एक्टिभिटीज साइक्लिङ भयो, यो गाइडहरु गर्ने भयो र अहिले हाम्रो टुरिज्ममा सबभन्दा ल्याकिङ पनि त्यही छ
किनभने I run a hotel in Nagarkot. I always see आउँदाखेरि यति एक्साइटेड हुन्छ त्यो गेस्ट वाउ वाउ भन्छ तिनीहरु वाउ सकेपछि रिसेप्सनमा अरे व्हाट क्यान आई डु नाउ भन्छ के सो देयर इज अ डर्ट नीड फर एक्टिभिटीज र एक्टिभिटीज भनेकै यङहरुले गर्ने हो के त्यो सुरुवात गर्ने धेरै जस्तो अहिले प्रोफेसनल्सहरु जो पनि टुरिज्ममा छ दे स्टार्टेड एज अ गाइड इन्डिभिजुअल गाइड र दे mastered that profession and went into becoming even owners of travel agents and hotels. So, म जहिले पनि के भन्छु भने यो अहिले एकदम स्नो अवसर हो for these young minds who are very entertaining, who want to have a personal contact with tourists. So, यस्तो ठाउँमा नगरकोट, धुलिखेल, पोखरा सबै ठाउँमा यही प्रब्लम छ. त्यहाँ एक्टिभिटिज छैन र एक्टिभिटिज गर्ने भनेकै यङ माइन्ड्सहरुले हो. किनभने who wants to golf with an old guy, you know, everybody wants a young person to chat with. So यसमा के आउँछ भन्दाखेरि अब त्यसमा बाइकको आउला त्यहाँ वकहरुको लागि आउला यु नो माउन्टेन बाइकिङको कुरा आउला बन्जी जम्पिङको कुरा र रक क्लाइम्बिङहरु गर्ने होला यु नो अल दिस काइन्ड अफ इभन कुकिङ क्लासेसहरु योगा गर्ने सो यो किसिमको आई थिंक बिकज जहिले पनि जे छैन त्यो छैन भनेर रुनु सक्टा जे छ त्यसलाई चाहिँ नि we have to adapt. So all of you who are watching and who are saying about I don't think I'll get a job having done my hotel management or my tourism management, I would like to call upon them and through this and I've been saying this person like me who is running a hotel in Nagarkot, I have a problem, there is no entertainment or activities there. So if there are people who are ready, please come up forward. It will be a big help for us, and we are more than ready to help those startups. So through this, I would like to call everybody because I think we need and very Pradhan Mantri cost पनि छ यहाँ लगानी. अहिले प्रधान मन्त्रीको चाहिँ लगानी कोष कसले लिइरहेछ भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले लिइरहेछ, not the real professionals. So we can all work together, Shraddha. We can work to get onto that funds. Yeah, if there are students who want to start a small company in one of the hill resorts or one of the places, so there is money lying there, and there are people who want to do it, and there is a vacuum for those kind of things. So all we need is coordinate all this. I don't know if this is. Yes, sir. I think makes a lot of sense. A lot of brings a lot of opportunity-wise future. Because a lot of people have been asking, opportunity after COVID tourism opportunity. I think, as you rightly said, I think activities-based tourism just say the first tourism part that was quick to recover was the adventurous-based was quick to recover. If I'm right. So I think your question will be is for all three parties involved in a tourism sector. NTV should able to allocate budget in tourism-based, activity-based activities. Activity-based, I think people like Vijay sir, busily going to from a tour operator, from a whole management, logistic, stakeholder. I think they should be able to do this. If I'm not asking that too much from them, busy, you could have your activity-based program. My suggestion would be to all of them is they should start thinking not as a worker. They should start thinking as an entrepreneur. Okay, they must have dream, and they need to dare to dream. They must dare to dream to be an entrepreneur. Yogi they need to think how we can start. Fund is there, so they need to collaborate, pull up few friends, and say, okay, we're going to start. Please help us. Then we will come in. If we have product, they come forward, and then we say, okay, more license promote, and we are going to promote. We're going to propose to our clients. That we could do. And perhaps many of us will be willing to do it. Hopefully, they need to take initiative. Hopefully, motivate. I think we have some good questions from the audience as well. Ma'am, you're saying it's for you. I think you'll be better person to respond to this question.
हाम्रो सपना तिमोसिनाजीले भन्नु I'll just like briefly त्यो क्वेसन गर्छु ल म सो फर 2020 को लागि चाहिँ हुन्छ नि लट अफ मार्केटिङ बजेट वाज हुन्छ नि प्लान थियो स्ट्राटेजीहरू एकदमै भइसकेको थियो अब नेक्स्ट टाइम जब हामीले एउटा फर एक्जाम्पल वी प्लान फर विजिट नेपाल 2030 एक्जाम्पल अथवा 2015 वाट एभर इट इज 2025 त्यो बेला चाहिँ हाउ क्यान अथोरिटी पोइन्ट अफ भ्यू फ्रम एनटिपी पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ जस्ट इन केस यस्तो के एउटा आपत्ति आइहाल्यो भने वाट काइन्ड अफ हुन्छ नि गाइडलाइन्स चाहिँ एउटा प्लेस गर्न मिल्छ होला भन्ने कुरा आई थिङ्क द्याट्स द क्वेसन हजुरले बुझ्नुभयो म्याम द क्वेसन कस्तो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने बिकज आई डिडन्ट गेट इट यस्तो जस्तै फर एक्जाम्पल 2020 मा चाहिँ हैन 2020 को एउटा भिजनमा 2020 को एउटा भिजन थियो अनि त्यही भिजनलाई लिएर चाहिँ लट अफ पिपल इन्भेस्टेड अनि मार्केट स्ट्राटेजीहरू गर्न थाल्यो हैन बट अभियसली यु क्यान्सल आउट भयो एन्ड दे ह्याड टु रिअर्गनाइज अ लट अफ थिङ्स हैन म्याम so I think I think Sapna ji wants to ask the question herself if that's okay with the organizers sure why not Ruby ji hazur hununcha of course it's okay Sapna ji please go on hello mera naam Sapna this is a question regarding 2020 ko planning so we had been planning and we had been like hyping it up and we were seeing ki reach pani body rathyo bhanera at the time when we were marketing ani tara there were few things that like yo chai nagareko bhayo hunthyo ki भन्ने वाला पनि certain कुराहरु थियो नि त 2020 को त्यो marketing को लागि अनि I think right now we are in like अब के गर्न नि मिल्दैन तर धेरै गर्नु पनि छ वाला खालको सिचुएसन सो मेबी थिंकिङ ब्याक टु दैट अनि thinking about the future so what would be the things that we would rectify on what was not working when we were planning for 2020 and when we will be organizing it again in the future so मेरो क्वेशन चाहिँ त्यो थियो श्रद्धा म्याम को लागि मार्केटिङ पोइन्ट अफ भ्यू बाट अनि I would like to know like के कुरा चाहिँ मिलेको थिएन भनेर चाहिँ योगेन्द्र सर र विजय सरबाट पनि एक्चुअली त्यो भ्यू पोइन्ट्स चाहिँ कलेक्ट गर्न मन लागेको थियो थ्यांक यू thank you pretty interesting question ma'am so can I speak thank you so much this is a very good question in fact 2020 को बारेमा अब टुरिज्म बोर्ड वाज भनौं न पहिला यो 20 यस्तो क्याम्पेनहरु टुरिज्म क्याम्पेनहरु पहिला पनि भएको थियो 2011 को कोअर्डिनेटर त योगेन्द्र दाइ नै हुनुहुन्थ्यो इज राइट हियर है अब जब यो 2011 जसरी भयो र 2000 यो विजिट नेपाल 2020 जसरी भयो देश अलिकति ग्याप छ के हजुरको हैन जस्तै 2011 लाई चाहिँ एनटिबी वाज द फुल इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी जस्तै हामी नै काम गरेर भएको थियो भने 2020 मा चाहिँ देयर वाज अ विजिट नेपाल सेक्रेटेरिएट भनेर एउटा डिफरेन्ट बडी नै फर्म भइरहेको थियो के सो हामीले एज अ नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ भिएन को स्पिरिट क्याम्प हामीलाई क्यारी गर्यो हाम्रो हरेक प्रमोसन क्याम्पेनमा चाहिँ भिएन लाई राख्यौं भने तर मेन जुन चाहिँ बजेटरी यो प्रमोसन गर्ने त्यो खर्च गर्ने कुराहरु चाहिँ देयर वाज अ डिफरेन्ट बडी हु हुन्छ नि उले नै अथोरिटी पाएर गरिराखेको थियो हैन अहिले अब त्यो के छ बहिनीले भन्नुभयो कि द मार्केटिङ क्याम्पेन्स वर गोइङ राम्रोसँगै भइरहेको थियो रिच पनि राम्रै थियो भनेर अब आई कान्ट से कि यो नराम्रो चाहिँ भन्न त मैले मिल्दैन हैन तै पनि अहिले मेरो व्हाट एज टुरिज्म बोर्ड चाहिँ हामीले कहाँनिर चाहिँ अलिकति इट कुड ह्याभ बिन बेटर भन्दाखेरि चाहिँ दे शुड अलिकति कम्युनिकेसन अथवा त्यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि इन्भल्भमेन्ट धेरै भएको भए चाहिँ सेक्रेटेरिएटसँग चाहिँ अझै हामीले रिजल्ट्स राम्रो ल्याउन सक्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ हैन त्यही भएर अब 2011 को हाम्रो योगेन्द्रले धेरै कुरा भन्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ एज अ ओनरशिप हामीले यो कुनै पनि क्याम्पेनको ओनरशिप चाहिँ लास्टमा गर्यो नेपाल टुरिज्म बोर्डले नै लिनुपर्ने एज अ नेशनल टुरिज्म अर्गनाइजेसन भएकोले हामीलाई पनि धेरै हाम्रो यस्तो क्याम्पेन्सहरुमा चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डको इन्भल्भमेन्ट धेरै भयो भने चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन्थ्यो ओनरशिप अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ विच चाहिँ VN 2020 मा धेरै हुन सकेन सो इफ वी आर प्लानिङ फर अ नेक्स्ट हुन्छ नि एउटा मेगा क्याम्पेन प्रोबब्ली अब 2020 भएर मेबी वी क्यान प्लान 2025 मा हुन्छ कि कहिले हुन्छ त्यो प्लान गर्नै पर्छ त्यतिखेर चाहिँ प्रोबब्ली हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यो सजेसन होला कि हामीलाई टुरिज्म बोर्डलाई चाहिँ एज इम्प्लिमेन्टिङ बडी नै बनाइदिनुस् अथवा मेजोरिटी ओनरशिप चाहिँ हामीले लिने गरिकन काम गर्न दिनुस् भनेर को रेकमेन्डेसन चाहिँ हामीबाट हुन्छ होला
I think Yogen Daily say you can put more insight to this as a private sector. Yes, please, sir. Why are you throwing the ball at me, Shraddha? Since there's a question, COVID ko, everybody is worried, but Sapna Baini wanted to find out whether 2020 was going in the right direction or wrong direction. I think Yoda Jun Shraddha le uthako ownership ko kura ho. You see all these campaigns, 98, 2011, 2020, yo sabanda ke ho bhandakeri campaign ho yo. यो एउटा क्याम्पेन भएको हुनाले क्याम्पेनमा एउटा स्लोगन हुन्छ के व्हाट डु यु वान्ट टु अचिभ भन्ने 98 मा हामीले अचिभ गर्न खोजेको भनेको डोमेस्टिक टुरिज्म किनभने 98 मा टुरिस्ट भन्नाले हाम्रो परिभाषामा पनि विदेशी नागरिक भन्ने थियो र अब विदेशी नागरिक मात्रै हैन स्वदेशी पनि टुरिज्ममा आउनु पर्छ भनेर सो 98 को स्लोगन पनि नेशनल टुरिज्मको कुरा थियो domestic tourism. So Nepalis also became tourist after 98. Now we start talking about domestic tourism. 2011 ma हाम्रो slogan together for tourism भन्ने थियो किनभने त्यसको त्यो बेला the whole country was divided. So it was how to unite the whole country through tourism. हैन and I think ownership किन लियो भने बन्द हडताल बन्द गर्न पर्ने भन्नेकै एउटा ठूलो ओनरशिप थियो र त्यति बेलाको हाम्रो जुन एउटा मान्छेलाई ओनरशिप लिनको लागि I think that is when national flags started coming in. That was how we got the ownership, हैन तर 98 पनि 2011 पनि they were focused on how to increase tourists. यो हाम्रै स्वार्थीको कुराहरु थियो अब 2020 मा what is the slogan? It was lifetime experience. So suddenly from saying what we want from tourism, we are talking about what we want to give to tourists. हैन so त्यो स्लोगन मा चाहिँ नि मेरो विचारमा कहाँनिर अलिकति हामी चुक्यौं 2020 मा because I think प्रश्न कहाँ चुकेको भन्ने नै होला भन्दाखेरि एउटा त ओनरशिपको कुरा आयो फेरि नेपालीहरु कस्तो छ भने दुख नभइकन सँगै आउनै सक्दैन र 2011 मा दुख थियो everybody came together 2020 मा everything was good the 2/3 majority को गभर्नमेन्ट थियो so there was no reason to come together in a way so तर चुक्यो कहाँ भन्दाखेरि लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भनेर हामीले भन्यौं तर हामीले प्रश्नसँग के हो त त्यो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स पनि भन्न सकेनौं र अर्को कुरा के भयो भने नेपाल सरकारको जुन टुरिज्म पोलिसी हामी कुरा गर्छौं इफ यु एभर गेट दैट टुरिज्म पोलिसी हामीले अतिथि देव भन्ने शब्द त्यहाँ कहीं पनि छैन हाम्रो टुरिज्म पोलिसीमा हाम्रो सरकारको पोलिसीमा how to benefit from tourism भन्ने मात्रै कुरा छ which means we don't care for the अतिथि हाम्रो टुरिज्म पोलिसी मा टुरिस्टलाई दिने कुरा छँदै छैन टुरिस्टसँग लिने मात्रै कुरा छ सो 2011-20 मा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भनेर भन्ने स्लोगन एकातिर छ अर्कोतिर हाम्रो पोलिसीमा के रे रोजगार सृजना गर्ने डलर कमाउने हाम्रो प्रोडक्ट यहाँ टुरिस्टले खाने खाली चाहिँ टुरिस्टसँग लिने अतिथि देव भव भन्ने चाहिँ नि हाम्रो पोलिसीमा भन्दैन हाम्रो पोलिसीमा टुरिस्टलाई कसरी स्क्विज गर्ने भन्ने सो I have always been saying if we are going to be saying a lifetime experience 2020 सबभन्दा पहिला हाम्रो माइन्डसेट र स्पेशली नेपाल सरकारको माइन्डसेट र टुरिज्म पोलिसीमा टुरिस्टसँग के लिने भनेर नभनिकन टुरिस्टलाई के दिने भन्ने एउटा च्याप्टर गरौँ र त्यहाँ हामी चुक्यौं I don't know if this is something that makes a lot of sense, sir. Makes a lot of sense. Vijayji, final words. यो कुरामा हजुरको यही क्वेशन to you. 2020 को चाहिँ चुक्या कहाँ भनेदेखि to begin with, it was started too late. जुन हामीले घोषणा त गर्यौं गर्ने भनेर यो 2020 जुन गर्न थियो त्यो सुरु कहिले सुरु भएको थियो भनेदेखि हामी कहाँ 2015 मा जति बेला चाहिँ अर्थक्वेक भयो भूइँचालो आयो त्यो भूइँचालोपछि
सरकारले के चाहिँ भन्न थाल्यो भनेदेखि 2018 वी गोइङ टु डिक्लेयर एज भिजिट नेपाल हैन, नेपाल इयर भनेर। त्यति बेला पोस्टपोन गर्नु परेको थियो किनभने हामी कहाँ मोनुमेन्ट्सहरू सबै रेडी भइसकेका थिएन। दे वान्टेड टु सो दे मुभ्ड इट टु 2020। तर डिक्लेयर गरिसकेपछि के छ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ सेपरेट अर्गन जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो ढिला भयो। त्यसको लागि आउनुपर्ने फन्डिङ ढिला भयो होइन, जुन चाहिँ टाइममा खर्च गर्न सकेन, इट वाज टु लेट। अनि योगीले भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले जुन टार्गेट राखेका थियौँ, जुन हाम्रो मेन फोकस थियो होइन, द्याट डिड नट म्याच विथ वाट वी से। लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स त भयो, किनभने लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स त के छ भने एयरपोर्टमा आएर चाहिँ कोही लड्यो भने पनि लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भयो। So that was not the lifetime experience we wanted. We wanted to give in a better way. अनि पछि योगीले भनेर चाहिँ हामीले पनि त्यसको एक्सर्साइज गऱ्यौँ कि उनीहरूलाई टुरिस्ट आइसकेपछि दिने कि हामीले। त्यसो अहिले हामीले गर्न सक्ने र अहिले पनि गर्नुपर्छ, हामी चुक्या पनि छैन त्यसमा चाहिँ। त्यो के हो भनेदेखि we need to project ourselves as a neat and safe country, very clear, clean and safe. Nepal is clean and safe country. When a lot of people will come, अब अहिले जुन ट्रेन जब आउँछ त्यसमा चाहिँ बढी मान्छेहरू के हुन्छ भनेदेखि दे विल बी लुकिङ फर ग्रिनरी, दे विल बी लुकिङ फर वेलनेस, दे विल बी लुकिङ फर मेडिटेसन, दे विल बी लुकिङ फर योगा, यस्तो चिजमा जान्छ। अनि ठुल्ठुलो होटलमा मात्रै नभइकन दे विल स्टे इन काठमाडौँ, बट देन आफ्टर दे विल हैव टु गो आउट पास, नगरकोटमा बस्छ, धुलीखेलमा बस्छ होइन, त्यो ट्रेन आउन सक्छ। हामी त्यहाँ जाने एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ जोड्ने त्यो छ। अनि हाम्रो जुन ह्युमन रिसोर्स छ, जुन हामीले ह्युमन क्यापिटल भन्छौँ, जुन हामीहरूको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ छ, त्यसलाई राख्ने। Sorry, म बोल्दाखेरि म्युट गरेर थिएँ। एनिवेज द पोइन्ट इज आई थिङ्क यो कुरामा चाहिँ पोजिटिभ साइड हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इज योगेन्द्रले भने जस्तै अब चाहिँ जुन 2015 मा हामीलाई अथवा 2011 मा हाम्रो सबजना एकजुट भएर काम गरेको थियो, बिकज वी ह्याड अ रिजन। मेबी अब दिस पेन्डेमिक कुड बी अ रिजन अब फर नेक्स्ट भिजिट नेपाल जहिले हुन्छ, राइट? सो आई थिङ्क त्यो अप्रोचमा गयो भने एन्ड आइम प्रिटी स्योर सदन म्याम विल पुश द्याट। एकदमै त्यो हाम्रो एनटीमा उहाँले झन् उत्तिकै त आई थिङ्क आइम स्योर एकदमै मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, बट आइम स्योर सी विल पुश द्याट अगेन। जुन आज हाम्रो कुरा भएको छ, आई थिङ्क अलिकति आई थिङ्क वी अलमोस्ट 1.5 hour into the show। अनि एकजना साथीले पनि सोधिहालेको थियो, म्याम लाइक वेन क्यान बी एक्सपेक्ट 20 भिजिट नेपाल अनदर इयर, किनभने जुन हाम्रो हुन्छ नि वी ह्याड दिस अमेजिङ सोज एक्चुअली। लेट्स टक अबाउट द गुड थिङ्स। जुन हाम्रो छ नि त्यो के अरे हाम्रो यो गोकिल लेकमा देयर वाज अ स्केटिङ थिङ, देयर वाज अ होल फ्यासन सो इन द एभरेस्ट, राइट? वी आर सो अमेजिङ न्यू कन्सेप्ट्सहरू हिसाबमा, एन्ड मेनी पिपल ह्याभ प्लान अकर्डिङ टु द्याट एज वेल। हजुरको हिसाबमा क्यान वी देयर सर्टेन आइडिया होला म्याम वेन क्यान ह्याभ नेक्स्ट भिजिट नेपाल? But it's too early to predict अहिले नै हैन, because like global scenario is very bad हैन। हाम्रो नेपालमा मात्रै यो पेन्डेमिक यो भए हामीले अर्को वर्ष नै गर्न सकिन्थ्यो कि हैन, but then the whole economic situation of the whole world is going through a bad phase right now. So let's first wait. यो पहिला त कोभिड नै कहिले कन्टेन हुन्छ भन्ने is a big question for us हैन। We should wait for that. त्यसपछि इकोनोमिक स्टेबलाइजेसन कतिखेर हुन्छ त्यो भएपछि बल्ल, and then we can plan for it भाइ। अहिले हैन, but we can surely prepare for it all these years हैन। जस्तै हामीले एक्टिभिटिज, योगेन्द्रले एक्टिभिटिज छैन भन्नु भएको छ, एक्टिभिटिजहरू बढाएर अनि हामीले अहिले चाहिँ मिड हिल्समा चाहिँ यो हिल स्टेशन्सहरू के अरे नयाँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर कुराहरू गरिरहेछौँ विभिन्न प्रोभिन्सहरूसँग मिलेर। सो वी क्यान वर्क अन प्लानिङ फर अनदर भिजिट नेपाल इयर यो पिरियडमा चाहिँ। बट अहिले नै चाहिँ यो वर्षलाई चाहिँ बढ्ने भन्यो भने आई थिङ्क द्याट्स टु अर्ली टु प्रेडिक्ट अहिले राइट नाउ। आइम स्योर इट्स भेरी डिफिकल्ट। त्यही अलिक केही स्टेबिलिटी छैन, केही नै छैन, मान्छे अब भोलिपल्ट केही नै हुन्छ भने थाहा छैन। आइम स्योर इट्स भेरी डिफिकल्ट टु से द्याट। आई थिङ्क वी लाइक टु एन्ड अब चाहिँ बिकज 1.5 hour भइसक्यो। आई थिङ्क वी अल आर स्ट्रेस अप, टु मच जुम मिटिङ छ आजकल, सो टु मच स्क्रिन टाइम भइसक्यो सबैको, आँखा देखियो होला सबैको। So I think thank you so much ma'am, thank you so much Vijayji, thank you so much Yogendra sir, thank you everyone. Lovely time. Namaste listening to us. Thank you so much, and thank you so much Udyami Nepal and Talk Tax Nepal for this opportunity for me to moderate this session. Organizeबाट के भन्नु मन छ लास्टमा? I Amol bhai, yes please sir. I have been
अरू Zoom मिटिङ्सहरू I've been avoiding, but when it comes to young, entrepreneurs, yeah, Udemy Nepal, I believe, is startup. I don't know what exactly it is, but from what I gather, it is helping young people to be entrepreneurs. अस्ति पनि अन्तरप्रेरणा भन्नेमा म भएको थिएँ किनभने अहिलेको टाइममा एकातिर वी आर टकिङ अबाउट एम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसन, अर्कोतिर एम्प्लोयमेन्ट घट्ने बाहेक बढ्ने नभइराखेको हो. सो नेसनल एउटा चाहिँ नि जुन नेसनल विषै त्यही छ हैन, हाउ टु जेनेरेट मोर, एन्ड प्लस यु आर गोइङ टु हेभ सो मेनी पिपल कमिङ, माइग्रेन्ट वर्कर्स कमिङ भनेपछि विश भए पनि गाह्रो भएको समयमा एन्टरप्रेनरशिप गर्न चाहनेहरू, जसले अघि मैले कुरा गरेँ टुरिज्ममै एन्टरप्रेनर गर्न चाहनेहरू, यो अडियन्समा इफ समबडी इज लिसनिङ, आई मिन एभ्री जुम मिटिङमा खालि हामीहरू प्रोफेसनल भनेर आएर भाषण दिएर जानुको मात्रै नभइकन, इफ वी क्यान फर्दर कन्टिन्यू फ्रम हियर, आई मिन इट when I say that now there is Shraddha who can coordinate between these young entrepreneurs and people like us who are in the tourism, and also government fund. I'm not talking about NTB fund. I'm talking about Nepal Sarkarle यो employment fund, प्रधान मन्त्री को चाहिँ नि रोजगार पैसा, जुन पैसा त्यहाँ अरबौं 10 अरब कति छ हैन श्रद्धा, कति छ? So मलाई त्यस्तो एक्ज्याक्टली थाहा छैन. ओके 10 अरबको छ. पर्यटन मन्त्रालयमा पैसा छ. We are only talking about Nepal Tourism Board. There's a lot of money in पर्यटन मन्त्रालय. त्यो पैसा किनभने यङ एन्टरप्रेनर्सहरुको सँग पैसा छैन तर उसँग आइडिया छ भनेपछि त्यो रोल हैन, because I think you are in the best position. You have access to people like us in the industry, like Vijay in the industry. You have access to getting those funds. नत्र के भइरहेछ भने त्यो फन्ड्सहरु धेरै जस्तो झण्डा बोक्नेहरुले लिएर गइरहेछ, एन्टरप्रेनर्सहरुले हैन. It's been misused and it's been wasted. So I think these entrepreneur जुन ग्रुप्सहरुमा, my suggestion is let's coordinate the fund and the ideas. So if we can do that, सरकारले चाहिँ नि फन्ड क्रिएट गर्यो, त्यहाँ लिन आउने पनि छैन, कहिले सुन्छु म के सुन्छु भने you have to be one of the party who caters to get that fund भन्ने सुन्छु. So let's learn how to take out that fund, and if we can coordinate, I think अहिलेको जमानामा when all the students are now saying मैले के लिएको यो यस्तो टाइममा मैले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न गएँ भनेर कोही भइरहेछ भने an alternate हामीले दिन सक्यो भने I think if those who are listening, I think Udemy Nepalमा contact गर्नु, let's again meet personally and let's see if we can turn 1 or 2 or 3 of you listeners into tourism activities entrepreneurs. And then I think today's meeting would have been very, very fruitful. Yeah. Amul, absolutely. Amul, can I add something to this? Yeah, sure, man, please. यो उद्यमीको जुन कुरा आयो नि, इभन लाइक हामी नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि लास्ट इयर नि हामीले एउटा टुरिज्म उद्यमी भनेर प्रोग्राम एउटा सुरु गराएको थियो, जस्ट टु हेल्प द स्टार्टअप्सहरु के. त्यतिखेर चाहिँ हामीले एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनसँग टेक्निकल सपोर्टमा गराएको थियौँ हैन. अनि वी टुक अराउन्ड 20 इन्डिभिजुअल कम्पनीजहरुलाई हामीले लिएको थियौँ हैन. आई क्यान सी निपुण शाक्य भन्ने एकजना हुनुहुन्छ यहाँ. आई क्यान सी हिम. Nipun was one of the company. Dulwa.com was hamro udami को प्रोडक्ट हो हैन. सो आई एम सो ग्ल्याड इज देयर. सो अहिले त्यो गरिसकेपछि हामीसँग डोनर एजेन्सीज UNDP भयो, यो DFIDsहरु पनि दे केम टु अस कि यो एन्टरप्रेन्योर स्टार्टअप्सहरुलाई कसरी हामीले पनि सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु पनि आएको थियो. इभन द लोकल ब्याङ्क्सहरु पनि दे आर इन्ट्रेस्टेड टु कम एज द एन्जल इन्भेस्टर्स भन्छ नि उनीहरुले हैन, त्यस्तो कुरा गर्न आएको थियो. तर अब योगेन दाइले भने जस्तो इभन प्राइभेट टुरिज्म सेक्टर नै आएर, प्राइभेट सेक्टर नेपालको टुरिज्म सेक्टर आएर नेपाल टुरिज्म बोर्ड र प्राइभेट हाम्रो भनौं न प्राइभेट सेक्टरले मिलेर यस्तो काम गर्यो भने त झनै ठुलो आई मिन बिग स्केलमा हामी गर्न सक्छौं होला. अनि त्यो एन्टरप्रेन्योर्सको आइडियाजलाई बिजनेस मात्रै नभइकन हामीले धेरै किसिमको इन्भेस्टर्स पनि पाउँछ जस्तो लाग्छ कि. सो दिस इज द थिङ वी क्यान डु इट के. यसमा चाहिँ मलाई योगेन दाइले भने जस्तो आई थिंक वी शुड रियली डु इट एन्ड एन्करेज द यङ पिपल टु कम इन
as tourism entrepreneurs. But entrepreneurs travel agent, trekking agent, hotelier there's so many things you can do in the tourism industry ni haina त्यो exactly ma'am. So I think so भोलि हैन अब काम गर्नु पर्यो हिसाबमा हो. Hopefully this is the time to like work जुन हाम्रो एउटा sense of एउटा reason I think everybody को त्यही नै छ अहिले to get over this. So I think with this let's hope with a positive belief that we'll get over this together. Together भयो भने चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा हिसाबमा चाहिँ त्यो एउटा माइन्डसेट चाहिँ let's end this session for now. Thank you so much again, ma'am. Thank you so much, Yogendra. Thank you so much, Bijesh, for your wonderful lot of experience and skill and stuff like that. Thanks so much. I'm sure I'm going to धेरै कुरा नै सिकेका छन्, मोटिभेट भएको छन्. Right, thank you so much. Thank you. Bye. Hopefully we'll meet in person someday. Thanks so much. Yeah, sure.